چیئرمین صاحب راضی جی تاسو کې نه چې تاسو رش برافو برافو کې سر تاسو کې ویلکم بک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تحریک انصاف کے انتہائی موقر وفد جمعیت علماء اسلام کے سیکریٹریٹ میں تشریف لائے اور ہمارے اور ان کا سیاسی اتحاد کافی وقت سے ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے جو مرکزی رہنما ہے مولانا محمد خان شیرانی صاحب، ان کے بقول یہ اتحاد تا حیات اور تا زندگی جاری رہیں گے۔ وقتی طور پر جو مسئلے آتے ہیں اور ان مسئلوں پر ہمارے آپس میں کبھی اتفاق ہوتا ہے کبھی اتفاق نہیں ہوتے، وہ وقتی طور ہوتے ہیں۔ لہٰذا الیکشن میں بھی رابطہ جمعیت علماء اسلام نے اکثر حلقوں میں تحریک انصاف کی امیدواروں کو سپورٹ کیا ہے، اور میں خود بھی ایک حلقے سے الیکشن میں کڑا تھا، لیکن تحریک انصاف کی امیدوار کے حق میں دستبردار ہوا۔ ابھی اس وقت جو ملک کو درپیش مسائل ہے، وہ مسائل جو ہے وہ لاقانونیت کا ہے، وہ مسائل امن و امان کے ہے، وہ مسائل اقتصادی مشکلات کے ہے۔ اس میں ہمارا سوچ اور فکر یہ ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ شانہ بشانہ اور قدم بقدم آگے بڑھتے رہیں گے، اور سب سے زیادہ کوشش جو اس وقت ضروری ہے اور اہمیت ضروری ہے وہ سیاسی استحکام ہے، اور سیاسی استحکام کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ انتخابات پر اور اس نظام پر اعتماد پیدا کیا جائے، اور اس اعتماد کے لیے جو کمزوریاں ہوئی ہے ان کمزوریوں کو نکالنے کے لیے ہم مقتدر لوگوں سے اور مقتدر شخصیات سے اور سیاسی جماعتوں سے رابطے بھی کریں گے، اتحاد بھی کریں گے، اور حالات کو معمول پر لانے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کریں۔ میں اس موقع پر تحریک انصاف کے اس انتہائی باعزت وفد کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اس کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے حالات میں رابطہ جمعیت علماء اسلام کو اعتماد میں لیا اور آگے سفر کے لیے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب صحیح فرما رہے ہیں، ہمارا اور مولانا صاحب کا اور شیرانی گروپ کا انشاءاللہ تعالی یہ اتحاد قائم اور دائم رہے گا۔ مولانا صاحب نے ٹف سچویشن میں ہمیں سپورٹ کیا تھا۔ مولانا صاحب صحیح فرما رہے ہیں، انہیں 7 سے الیکشن لڑ رہے تھے، ہمارے ریکویسٹ پہ یہ دستبردار ہو گئے تھے اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا تھا۔ ہم الیکشن سے پہلے بھی رابطوں میں تھے، آج بھی ہم ان کی طرف آئے ہیں، اس کا ہم نے شکریہ ادا کیا ہے، اور دونوں نے یہ عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اپنے رابطے ہم جاری رکھیں گے، اور ہم سب اس بات پہ متفق ہے کہ پاکستان ہمارا ہے، یہ جمہوریت چلتی رہنی چاہیے، پارلیمان کے لیے جمہوریت کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اور ملک کی اکانومی کو اور یہ حالات درست کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم نے ان کو جو ریگنگ ہوئی ہے اور جس انداز سے ہوئی ہے، جو ہم سارے سمجھتے ہیں یہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ نہ صرف یہ کہ اس الیکشن میں جو ہوا ہے وہ ختم ہو اور ہمارا مینڈیٹ ریسٹور ہو، بلکہ ہم کہتے ہیں اس کی تدارک کیا جائے، فیوچر میں بھی کبھی ایسا وقوع نہ ہو۔ اس پہ بھی ہم نے اتفاق کیا ہوا کہ ہم اکٹھا اسٹرگل کریں گے انشاءاللہ تعالی اور جاری ساری رکھیں گے اس کو۔
اسد کیسر صاحب اگر کچھ اسپیکر جی صاحب میں صرف اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہم وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کر رہے ہیں جس کی اس الیکشن کے اوپر کنسرن ہے، جس کی ریزرویشنز ہے اس کے اوپر. اور اس وقت یہ الیکشن جو ہے نا پہلا الیکشن ہے کہ اتنا بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گیا ہے. اس وقت بلوچستان میں جو ہے نا پوری بلوچستان احتجاج پہ ہے، سندھ میں بہت بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، اور پنجاب میں اور KPK میں خاص کر جو ہمارے پشاور میں جو ہم سیٹیں چھینی گئی یا کراچی میں یا لاہور میں، اور جو کمشنر راولپنڈی نے جو انکشافات کی ہیں، اس کے بعد تو یہ بالکل واضح ہو گئی ہے کہ کتنی بڑی ریگنگ ہو گئی ہے. ہمارا مطالبہ بالکل سمپل ہے. فارم 45 جو کہ ایک قانونی ڈاکومنٹس ہے جس کے بارے میں جو کہ ان حکومت کے اپنی ایک پروسیجر اس کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو نتائج ہے، جس کا مینڈیٹ ہے، جس پارٹی کا بھی ہے، اس کو مینڈیٹ تسلیم کیا جائے. اور میں چیف جسٹس سے مطالبہ کروں گا، اور ہماری پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ جو کمشنر نے الزامات لگائے ہیں یا انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کی جائے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم پروگرام بنا رہے ہیں. محمود خان اچکزئی سے بھی میری بات ہوئی ہے، اور GDA کے ساتھ بھی ہم نے رابطہ کیا ہے. انشاءاللہ کراچی بھی جائیں گے، کوئٹہ بھی جائیں گے. ہم کسی بھی صورت میں یہ کسی کو اختیار نہیں دیتی کہ وہ بند کمروں میں فیصلے کرے. یہ فیصلے آئین اور قانون یہ عوام کو دیتی ہے. یہ کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ایک عوام کی. جس کو وہ مینڈیٹ دے اسی کا اختیار ہے کہ وہ ملک کی نمائندگی کرے. عمر ایوب صاحب جو ہے نا ہمارے پرائم منسٹر عہدے کے لیے نامزد وزیر اعظم کے لیے جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے. ہم سب سے بڑی پارٹی PTI ہے اس وقت. رشید صاحب نے ایکسپلین کیا کہ تقریباً 180 سے زیادہ ہماری سیٹیں ہیں. ہم سے ہمارا نشان چھینا گیا. جو ہماری ریزرو سیٹیں ہیں اس کے لیے جو ہے نا ایک منصوبہ بندی کے تحت ہم سے نشان چھینا گیا. 2/3 میجارٹی ہماری بنتی ہے. اگر کوئی اور وزیر اعظم بنتا ہے اور کوئی اور اس پوزیشن پہ آتا ہے تو وہ جاری وزیر اعظم ہوگا. کسی بھی صورت میں ایک جاری وزیر اعظم، ایک جاری مینڈیٹ والی حکومت ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے. جو اس وقت ملک کی اکانومی کے مسائل ہیں، جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا اپنا نقطہ نظر پیش کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے عدالتوں سے، اب بھی ہم توقع رکھے ہیں کہ جو ہمارے کیسز اس عدالت میں جا رہے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنا حق ملے گا اور پاکستان کی نمائندگی وہ کریں گے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. مجھے امید ہے عمر ایوب صاحب جو ہے نا انشاءاللہ آئندہ اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے. عمر ایوب صاحب. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جمعیت علماء اسلام کے اپنے آج میزبانان کا، مولانا صاحب کا، شیرانی صاحب ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان ساروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہمیشہ دل کھول کے ہمارا استقبال کیا ہے، خوش آمدید کہا ہے. میرے مرحوم والد صاحب اور گور ایوب خان صاحب کا اور شیرانی صاحب کا بہت درینہ ساتھ بھی رہا ہے. اسمبلی میں اکٹھے تھے تو ہمارا بڑا ایک احترام کا رشتہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کا اور شیرانی صاحب کا نہایت ایک احترام کا رشتہ ہے، اور ہمیشہ میرے قائد عمران خان صاحب نے یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ مولانا شیرانی صاحب کو ہمیشہ عزت دینی ہے اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے. ہم لوگ مشکور ہیں کہ انہوں نے دل کے دروازے کھولے، اور آج بھی ہم لوگ اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ محب وطن ساتھی ہیں. ہم لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں اور دیتے رہیں گے. اس وقت سب سے اہم چیز ہے پاکستان کے لیے کہ ہماری معیشت مضبوط ہو، اور معیشت تب مضبوط ہوگی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک مضبوط وزیر اعظم اور ایک مضبوط پارٹی کا وزیر اعظم آئے، نہ کہ 40 سیٹوں کا ریگڈ الیکشن کی بیساکھیوں پہ چلتا ہوا ایک وزیر اعظم آئے جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، جس کی کوئی سنے نہ، وہ فیصلے نہیں کر سکے گا. لہٰذا یہ وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان کی عوام کو اس وقت ایک مضبوط حکومت چاہیے جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہی دے سکتی ہے. 180 سیٹیں ہمارے پاس ہیں، اور ہم لوگ یہی چاہیں گے کہ فل فور ان کے ذریعے ان کے جو فارم 47 ہے وہ فل فور ایشو ہونے چاہیے، کیونکہ فارم 45 ہمارے موجود ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 اسلام آباد سیٹوں پہ سٹے دیا ہے، اور وہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے
کہ جس طرح کے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں دھاندلی उनको नज़र आई, कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफ किया, मज़ीद और भी लोग जो हैं वो इंकशाफ कर रहे हैं और ये चीज़ें सामने आएंगी। और जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस वक्त बड़े बड़े सियासी पंडित कहते थे कि इनकी सीटें कहाँ से आई, पर रब्बुल इज़्ज़त पे हमारा पूरा भरोसा है, लोगों के दिलों में रब ने ये चीज़ डाली कि इमरान खान साहब के लिए वो वोट डालें और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में मज़ीद लोग सामने आएंगे, रिज़ल्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में मज़ीद सामने आएंगे और हुकूमत मरकज़ में और चारों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बनाएगी। और यहाँ पे एक बार फिर मैं ये कहता चलूँ, चाहे वो MQM ने जो डाका मारा है कराची की और सिंध की सीटों पे, पेशावर की हमारी 7-8 सीटें हैं जिसमें तैमूर खान है, जिसपे हमारे कामरान बंगिश है, हमारे कासिम है, बहुत सारे और साथी हमारे जानदाद खान है, हमारे यहाँ पे 3 सीटें इस्लामाबाद की सीटों पे डाका डाला गया है, 80 और सीटें हमारी जिन साथियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैरियट में हुई है, इन सारों के लिए हम लोग फाइट करेंगे। कानूनी रास्ता हमने इख्तियार किया हुआ है, हम लोग कानूनी चाराजोई इंशाअल्लाह ताला मज़ीद करेंगे और ये सीटें रिकवर करेंगे। मेरी आखिर में एक बार फिर अपने जमीयत उलमा इस्लाम के साथियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने दिल के दरवाजे खोले और ये जस्तुजू हमारी जारी रहेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग एक मुस्तकिम, एक मजबूत पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहते हैं, जहाँ पे हमारी हुकूमत आते साथ ही हमारा पहला काम होगा कि अपने दिलों के राज करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बाजियाबी, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, हमारी ख़वातीन जो अंदर पाबंद सलासल हैं उनकी बाजियाबी, हमारे जो मर्द लीडरान हैं उनकी बाजियाबी और हमारे जो सिरों के ताज हैं, हमारे वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनकी बाजियाबी कराएंगे इंशाअल्लाह ताला कि वो अपने ख़ानदान के पास वापस आएँ। उसके साथ साथ इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनका जो इस वक्त वो पाबंद सलासल हैं उनका सब जेल बनाया गया है और जो उनके ख़िलाफ़ झूठे केस हैं उनको इंशाअल्लाह ताला हमने ख़त्म करना है। बहुत सब पहला जुज़ आपका सवाल का एक है वो मैं दे दूंगा, फिर मैं बैरिस्टर गौर साहब से, चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा कानूनी तौर पे, जहाँ तक चीफ जस्टिस साहब का ताल्लुक़ है, बहुत एहतराम के साथ, जिस तरह कल भी हमने बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आज भी, कि क्योंकि रावलपिंडी के कमिश्नर ने उनका नाम लिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो कानून का तकाजा ये है, इंसाफ का तकाजा ये है कि वो उस इंक्वायरी का हिस्सा ना बने और एक इंडिपेंडेंट जुडिशल फोरम बने। पर वो स्टेज 2 है, वो लॉन्ग टर्म में है। इमीडिएट टर्म में हमारा ये है कि हमारे जो साथी जिनके खिलाफ ये रिगिंग का शवाहिद सामने आए हैं, ये फिल फॉर फॉर्म 45 की बुनियाद पे नया फॉर्म 47 बने और उनको रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए। बैरिस्टर साहब आप जी देखिए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं पेंडोरा बक्स हम नहीं खोल रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस वक्त बड़ा सिंपल है और वो सिंपल ये है कि फॉर्म 45 को उठा करके जो प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान ने इशू किए हैं और वो पूरे पाकिस्तान में हमने पॉइंट आउट किए हैं 80 सीट से, उनके मुताबिक रिज़ल्ट डिक्लेयर करे। जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा उसके मुताबिक वही हमें आवाम का आवाज़ है और वही हमें कबूल है। वो आप पहले हमारे रिज़ल्ट वापस डिक्लेयर करें, फिर जो लूज़र कैंडिडेट होगा वो आगे जाए और जहां पार्टी बनना चाहता है वो जाए। सिंपल बात है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, पहले भी इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया है, अभी भी हम कहते हैं कि आप डिस्क्रिमिनेट ना करें, उसी के अंदाज से आप चलें। इत्तेहाद की बात की, इत्तेहाद को कायम दायम रखें, लेकिन आपने एक बयान दिया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाब किया है, MOU साइन हुआ है और इसके मुताबिक जो हमारे सारे MNAs है और MPAs है, चाहे वो सिंध में, चाहे वो KPK में, चाहे वो पंजाब में, वो हम फाइल करेंगे। वो फाइल करना होता है विद इन 3 डेज़, हमारे पास रिकॉर्ड आ गया है, लेकिन 16 तारीख की जो नोटिफिकेशन आए उसके 3 दिन के अंदर होता है। वो कल के दिन में जितने हमारे पास आए थे उस 16 के मुताबिक वो आज हमने जमा कराए। 50 MNA की पंजाब से बिलोंग करते हुए वो 50 MNA की आज हमने फर्स्ट गो में इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। वो हमारे कैंडिडेट्स के लेटर भी CNIC भी और उनके एफिडेविट
कानून के मुताबिक जो जमा कराने थे वो हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। वो दूसरे नोटिफिकेशन के मुताबिक इंशाल्लाह कल हम उनको देंगे और 2 दिन में ये प्रोसेस उनके नोटिफिकेशन के मुताबिक ही कंप्लीट हो जाएगा। सूबाई MPS की भी आई हमारे पास, अब कल हम जमा करेंगे। मैं अभी कह रहा हूँ आपको कि अभी हमने 50 MNAs की वो कर दी है। दिखाई देता है कि जो इत्तेहाद होने जा रहा है, आज भी 2 जमातों के साथ दोबारा मुलाकात हो रही है, रिजर्व सीट्स को बचाने का ये मकसद है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जो तरजीही फहरिस्त जमा करवाई जाती है उसकी डेट ख़त्म हो चुकी है। आप लॉ को भी समझते हैं कि ये मामला चलेगा कैसे? नहीं, देखो जो ये कहते हैं ना तरजीही बुनियाद के, लेट्स सपोज अगर कोई 10 बंदे 15 बंदे इलेक्ट हो गए थे, जिस तरह KP में भी इसकी मिसालें हैं, 2018 में भी ऐसा हुआ, इसके पहले वाले, अगर हम किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं और वो पार्टी या पहले इवन उस पार्टी की वजूद ही नहीं थी या वो पार्टी पहले नहीं कोई जमा करा चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन जब पहले अपने अदाद शुमार देगा कि इस इलेक्शन में जितने लोग नोटिफाइड हो गए उसमें पार्टी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो जो पार्टी आपने एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन किया उसको स्ट्रेंथ से बाहर तो नहीं रखेगी। इलेक्शन कमीशन अगर कल नोटिफाई करेगी कि ये 266 सीट्स है, इसमें से पार्टी स्ट्रेंथ क्या है, तो जो इंडिपेंडेंट हम ज्वाइन करेंगे हमारे, वो उसके भी एक किसी पार्टी के स्ट्रेंथ में दिखाएंगे। तो जिस वक्त इलेक्शन कमीशन वो स्ट्रेंथ दिखाएगा, वो बताएगा ये पार्टी है, इसके हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो वो हमारे MNA जो रिजर्व सीट है वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं, उसकी स्क्रूटनी होती है और जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो उसके बाद आता है। ये लीगल प्रोसेस है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे इलेक्शन कमीशन किसी तरह से आपको देखो इलेक्शन कमीशन हर बहाना ढूंढता रहा है हमसे, जिस तरीके से उन्होंने बल्ला छीन लिया, जिस तरीके से हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट केस वहाँ लेके गए, जिस तरीके से तोशाखाना का केस फाइल करवाया, जिस तरीके से तोशाखाना का ट्रायल चलवाया, तो वो तो हमें खदशा रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ और हम कहते हैं और मुतालबा करते हैं कि अब जब आवाम का मैंडेट उन्होंने देख लिया, अब तो ये अंदाज़ा करें कि देखें इनफ इज़ इनफ। फरमाइएगा, आपने देखें इस वक्त मुल्क सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है, आप कभी इलेक्शन कमीशन की तरफ जा रहे हैं, कभी इधर जा, क्या आपकी कानूनी जो टीम है वो कमज़ोर है, क्या वजह है, ये ऐसा कब तक चलता रहेगा? देखिए मुल्क इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है, मानते हैं आवाम ने आपको मैंडेट दिया और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सियासी इंतकाम भले का निशान छीना गया, लेकिन सर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, कब तक इधर उधर जाते रहेंगे? मुल्क इस वक्त आपको IMF की तरफ किस्तें वापस करनी है, जब तक चाहते हैं तो चले। देखिए हम तो यही चाहते हैं और सेक्रेटरी जनरल साहब ने सही फरमाया कि हम आदमी इस्तेकाम को ख़त्म करने के लिए तो ही सारा स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारा मैंडेट पे डाका डाला गया और मैंडेट हमारा लेके किसी और को दिया गया, उसके बावजूद हम कहते हैं हम पार्लियामान जा रहे हैं, उसके बावजूद हम कह रहे हैं जा रहे कि इंशाल्लाह ताला हमारे अयूब खान साहब हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर होंगे, इसकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। मैं एक MNAs की सिक्योरिटी की बात पे सवाल करना चाह रहा था कि जो आपके MNAs लाजिम में हैं, बाकी हैं, उनकी सिक्योरिटी की क्या है? नहीं इंशाल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा और हम लोग डटे हुए हैं। वही तो बात है उमर भाई, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ।